My dear every learners, congratulations to you. How are you every learners? I hope you are well. And I am also well. And again, welcome to you on behalf of Rajshahi Divisional Online School. My dear learners, I am your Rafia ma'am with you. Yes. And you know, I am also a YouTuber of English with Rafia ma'am. So my dear learners, can you hear me? Is everything okay? Please tell me. If everything is okay, then we can start our class. And please share this video with your friends so that your every friend can get the opportunity to enjoy our class. Yes. My dear learners, before going to our class, I will show you something. So please share this video and tell me, is everything okay or not? Okay, I see everything is okay and you can hear me. My dear learners, look at me. Can you tell me what is this? Yes, you see, this is an aeroplane. And what is this? This is also a plane. So, is there any similarity or dissimilarity between these two things? Can you tell me? Yes, of course. These are similar. And again, I want to show you another thing. Okay. Can you see? Yes, of course, you can see this. And these are launch or steamer or water boat. Okay. So these two things are also similar. Yes, learners. But is there any similarity between these two things? No, ma'am. There is no similarity between these two things. That means these two things are very, very dissimilar. So, I have told you at first similar, and again you see dissimilar things. So, can you tell me actually what may be our today's topic? Please try to gauge. What may be our today's topic, learners? I want to say who can tell. I want to say who are enjoying us. রহিম নিহাদ, থ্যাংক ইউ, অনেকদিন পর দেখা হলো। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম, কেমন আছেন? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? জামান খান, ওকে, থ্যাঙ্কস টু ইউ ফ্রম বরিশাল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা আসলে কে কোথা থেকে দেখছো যদি আমাদের একটু জানাও তাহলে খুব ভালো লাগে যে আসলে আমাদের ক্লাসটা কে কোথায় থেকে এনজয় করতেছো। আর আসলে যে তোমাদের যে কমেন্ট, এটা আমাদের জন্য একটা অনেক বড় মোটিভেশন। রহিম নিহাদ, বলতে পারো আজকে আমরা আসলে কি নিয়ে ক্লাস করতে যাচ্ছি? মেহেদি হাসান রূপক অলসো ওয়াচিং। ওকে, who can tell me please? Hurry up. Actually, what may be our today's topic? I have shown you at first some similar things, okay, and then you see some dissimilar between these. So what may be our today's topic? And you can see also dissimilarity. So can you tell me what may be our today's topic? Who can tell? I want to see. Okay, learners, I am telling you. Actually, our today's topic is about suffix and prefix. Yes, you see, at first target word is similar because you have find the similarity between the two planes and between the two launches also.
But after that you see plain and launch are dissimilar. So before similar we have used just 3 letter. This is dis, and meaning has been changed and it has become dissimilar. That means this is prefix. What is prefix? That stands before the words. And what is suffix? That stands after the words. Okay? And again I had told you dissimilarity. That means this is both what? Dis. That means this is prefix, and dissimilarity, rarity, ty, this is suffix. And in this word we see two things, that means both suffix and prefix. So sometimes you have to use suffix and prefix both. Okay learners, so actually our today's class is about suffix and prefix. Okay, so learners, please share this video with your friends so that your every friend can enjoy our class. Our today's class is about suffix and prefix. Okay learners? Yes, of course. And in today's class, I will not advise you to memorize any rules for suffix and prefix. Just practically you will do. Okay? Here you see a passage. And from this passage, we will try our best to elaborate how this is for suffix or how this is for prefix. Okay? So learners, look at this. Dash honest is the best of all virtues. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে? অনেস্ট। অনেস্ট মানে কি বলো? অনেস্ট হচ্ছে সৎ, তাই না? সে কেমন গো? সৎ। তাহলে এটি কি আসছে তোমার? অ্যাডজেক্টিভ। আচ্ছা, বলেছি কি যে সৎ হচ্ছে ইজ দ্য বেস্ট অফ অল ভার্চুজ। যে যতগুলো আমাদের গুণ রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো। So dear learners, actually what is our target word here? You can understand that actually this passage is about honesty, about the deeds of honest men, maybe. Okay, so learners, when in your examination hall you will try to give the answer, then at first you will read out at least for 2 times this passage and then you will complete your answer. Okay, শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সুবিধার্থে মানেটা একবার করেই দেই, তাই না? অনেক শিক্ষার্থী বন্ধুর সুবিধা হতে পারে। তাহলে আমি কি বললাম তোমাদের, যে পরীক্ষার খাতায় যখন তুমি উত্তর করতে যাচ্ছ কি করবা? প্রথমে আগে পুরো কনটেক্সটটা বুঝবা না, প্যাসেজটা পুরো না বুঝলে তুমি কনটেক্সট বুঝবা না। আচ্ছা বলো, এখানে আমরা দেখছি অনেস্ট বা অনেস্টি নিয়ে, আমাদের সততা নিয়ে প্যাসেজটা। আচ্ছা, এর মধ্যে কি অসততার কিছুও বলা হতে পারে না? হ্যাঁ, হতে পারে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যে অসৎ লোককে কেউ পছন্দ করে না, অসৎ লোক খুব খারাপ, তাই না? এরকম কিছু আসতে পারে। তাহলে চলো আমরা আসলে পুরো প্যাসেজটা আগে দেখবো যেটা কি বলছে, তাহলে তোমার উত্তর ওকে। আর একদম তোমাকে টেনশন করতে হবে না। ম্যাম, সাফিক্স প্রিফিক্সের জন্য কী কী রুলস পড়তে হবে আমাকে বলেন। দরকার নেই। রুলস হচ্ছে কি জানো? তুমি প্যাসেজটা প্রথম 2 বার খুব ভালো করে পড়বা, তারপর তোমার কাছে যদি এটা বোধগম্য হয় শেষ। আচ্ছা দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে কি রয়েছে, যে অ্যান অনেস্ট ম্যান ইজ অলওয়েজ, একজন সৎ ম্যান কি অলওয়েজ ট্রুথ, ট্রুথ মানে কি সত্য। আচ্ছা তারপরে দেখো যে হি ইজ নেভার, সে কখনোই হয় না হার্ম ক্ষতি টু এনিবডি, কারো কাছে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যেটা কি কখনো হয় যে সে কারো কাছে ক্ষতি হয় না, ক্ষতি না ক্ষতিকারক, বুঝতেই পারছো কি হবে। তারপরেও আমি করে দিব। তারপরে দেখো যে নোবডি ইজ, কেউ হয় না কি স্যাটিসফাইড, তার প্রতি সন্তুষ্ট। উইথ হিম বলো
একজন সৎ লোকের প্রতি কেউ সন্তুষ্ট হয় না, কি বলে? তাহলে তোমার কী করতে হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এরপরে দেখো যে অন দ্য আদার হ্যান্ড, অপর পক্ষে, এভরিবডি প্রত্যেকেই, লাইকস পছন্দ করে, অনেস্ট ম্যান একটি সৎ মানুষ। কিন্তু এখানে খেয়াল করতে হবে এখানে কিন্তু এ আছে আর এটা আছে অনেস্ট ভাওয়েল সাউন্ড, তাহলে কখনো এ হবে, তার মানে কী হবে বুঝতেই পারছো। এরপরে দেখো যে পিপল রিমেম্বার, লোকজন স্মরণ করে বা মনে রাখে, অ্যান অনেস্ট ম্যান একজন সৎ মানুষকে, ড্যাশ রেসপেক্টফুল যে হচ্ছে কি শ্রদ্ধেয়, ইভেন আফটার হিজ ডেথ এমনকি তার মৃত্যুর পরেও। এরপরে দেখো যে উইদাউট ড্যাশ অনেস্ট মানে যে সৎ ছাড়াও, পিস শান্তি, অ্যান্ড হ্যাপি সুখী, ইজ ড্যাশ পসিবল এটা হচ্ছে সম্ভব। কি বলে দেখো এখানে মিল নাই, তার মানে তোমাকে এটি মিল রেখে করতে হবে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখি তোমরা আমাদের সঙ্গে কে কে আছো আর তোমরা কি বলতে চাচ্ছ। আমরা ক্লাসটা কিন্তু শুরু করে দেব। Shoail Rana sir is watching and telling thanks a lot. Go ahead Rafi ma'am. Thank you sir. Abid Hassan, I am watching a best of the class. Okay, thank you. এখানে কি রাইট ফর্ম অফ ভার্ব বলেছিল রহিম নিহাদ? রাইট ফর্ম অফ ভার্ব বলেছিল না গো, উত্তরটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। মেঘা সাডুকো হচ্ছে নাটোর থেকে, ও আচ্ছা ভালো আমাদের বিভাগে, থ্যাংক ইউ। আর হচ্ছে মঈনুদ্দিন পাটোয়ারি স্যার দেখতেছেন যে ফেনী থেকে, অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার ফেনী থেকে আমাদের দেখার জন্য। পলাশ দেখতেছেন খুলনা থেকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা রহিম নিহা তুমিও ফেনী থেকে, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। জামান খান দেখতেছেন আমাদের বরিশাল থেকে, হ্যাঁ আমরা এটা পেয়েছি। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো এবার আমরা উত্তর পর্বে যাই। সো হিয়ার ইউ সি অ্যাট ফার্স্ট অনেস্ট, দ্যাট মিনস দিস ইজ অ্যাডজেক্টিভ। অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি অফ অল ভার্চু, মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে সৎ হচ্ছে সব গুণগুলোর মধ্যে ভালো। আসলে কি সৎ ভালো মানে যিনি সৎ নাকি সততা? বলো তো তোমরাই বলো। আমরা কি বলি যে সততা একটা মহৎ গুণ, আমরা কিন্তু বলি না যে সৎ একটা মহৎ গুণ, তাই না? তার মানে তোমাকে এটা নাউন করতে হবে, কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ হয়ে আছে। তাহলে নাউন করলে কি করবা? অনেস্টি। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে এখানে আমরা উত্তর করছি কি, এখানে যেহেতু এটা ফার্স্ট তাই শুরু হবে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে honesty. Honesty is the best of all virtues. Okay, then you see an honest man is always dash. একজন সৎ মানুষ সবসময় কি সত্য? ট্রুথ মানে তো সত্য। আসলে একজন সৎ মানুষ সবসময় সত্য নাকি সত্যবাদী বলো তো? হ্যাঁ ম্যাম অবশ্যই একজন সৎ মানুষ সবসময় সত্যবাদী। কেমন সত্যবাদী? তাহলে কি আসছে বলো? কেমন, কেমন আসছে না? তাহলে কী দিবা? অ্যাডজেক্টিভ। আমরা যখন কেমন দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাবো তখন দিব অ্যাডজেক্টিভ, আর যখন কী দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাবো তখন দিব আমরা কি? নাউন। দেখো তোমার কি বলা হয়েছিল যে কী সবচেয়ে ভালো গুণ? কী আবার? সততা। এই যে সততা কিন্তু নাউন হয়ে গেছে, তাই না? অনেস্টি। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে কি যে একজন সৎ মানুষ সবসময় কেমন? ভালো না খারাপ? সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? হ্যাঁ ম্যাম সত্যবাদী। তাহলে আমরা প্রশ্ন করছি কি দিয়ে? কেমন। ধর উত্তর চলে আসছে, তাহলে তুমি কী দেবা? অ্যাডজেক্টিভ করতে হবে। সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম অফ ট্রুথ? দ্য অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম অফ ট্রুথ ইজ ট্রুথফুল। সো হিয়ার ইউ উইল ইউজ অ্যান অনেস্ট ম্যান ইজ অলওয়েজ ট্রুথফুল। Then you see he is never does harm to anybody. Again this is like the second sentence. He, that means that honest person is never harm to anybody. তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে বলো তো? যে একজন মানে হি, সে কখনোই কি হয় না, নেভার কি করে না, হি নেভার ড্যাশ হার্ম টু এনিবডি। আচ্ছা এখানে কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ যে অলরেডি হি এর পরে ইজ ভার্ব দেয়াই আছে। যদি ভার্ব না দেয়া থাকতো তাহলে কিন্তু হার্ম তুমি ভার্ব হিসেবে ইউজ করতা। তাহলে হি ইজ মানে সে হয় না, নেভার, সে কখনোই হয় না। কেমন হয় না? এই যে দেখো আবার কেমন চলে এসেছে। আমি কি বললাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা?
যে কেমন কেমন চলে আসলে কী করবা, অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে কে আমাকে আগে বলতে পারো যে অ্যাডজেক্টিভটা কী হবে? আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের জন্য কিন্তু কুইজ পর্ব আছে এরপরে। সো আগে আমি উত্তরটা করে দিয়া, তোমরা পারলে অবশ্যই আমাকে উত্তরটা লিখে পাঠাও কে আগে পারো। আর এরপরে তো আমাদের কুইজ পর্ব রয়েছে, তাই না? সো হি ইজ নেভার harmful, ma'am. Yes, he is never harmful to anybody. So what will be the answer here? Here it will be adjective, and adjective of harm is harmful. Okay, dear learners, then you see nobody is dash satisfied with him. মানে কি দাঁড়াচ্ছে বলো তো? যে নোবডি ইজ ড্যাশ স্যাটিসফাই, আচ্ছা নোবডি মানে কেউ হয় না কি স্যাটিসফাইড উইথ হিম, তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট হয় না। কি বলো, সত্যবাদীকে নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট হয় না? না না ম্যাম, তা কেন হবে? সত্যবাদীকে নিয়ে কেউ অসন্তুষ্ট হয় না। ইয়েস, ইউ আর কারেক্ট। সো নোবডি ইজ dissatisfied with him. Okay, nobody is how? Nobody is dissatisfied with him. So here answer is dissatisfied. Then next you see, on the other hand, everybody dislikes a dashed man. ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই জায়গায় তোমাদের কিন্তু অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে। প্লিজ তোমরা আমাকে কমপ্লিট অ্যাটেনশনটা দাও যে এই জায়গায় আসলে কি হতে যাচ্ছে, তাই না? অনেক বেশি গরম, বুঝতেই পারছো। অ্যাজ the weather is too hot, so we are feeling very uncomfortable. And here target was it comfortable, and or you can say comfort, then comfortable, that means you have used here suffix comfortable. And again we are using today I am feeling very uncomfortable, and again table. So this is both suffix and prefix. Okay learners, তো কী বললাম তোমাদের, যে এই জায়গায় অনেক বেশি মনোযোগী হতে হবে যে এখন এই সেন্টেন্সটা আসলে কি বলতে যাচ্ছে। এতক্ষণ তো আমরা দেখলাম যে অনেস্টি নিয়ে এই কথা, অনেস্টিই দেখবো, কিন্তু আসলে কি বলছে বলো তো? যে অন দি আদার হ্যান্ড, অপর পক্ষে। এই যে যখন অন দি আদার হ্যান্ড বা অপর পক্ষে আসবে, তার মানে এটা কিন্তু একটা বিপরীত কিছু মিন করে, তাই না? তারপরে দেখো যে অন দি আদার হ্যান্ড অপরপক্ষে কী হয়? এভরিবডি, প্রত্যেকে লাইক করে, পছন্দ করে কাকে? এ অনেস্ট ম্যান। হ্যাঁ ঠিক আছে, অনেস্ট ম্যানকে যদি পছন্দ করে তাহলে এখানে কিন্তু আর অন দি আদার হ্যান্ড বলতো না, তাই না? কিন্তু আরেকটি বিষয় দেখো, এখানে রয়েছে তোমার আর্টিকেল এ। আর্টিকেল এ থাকলে তুমি কি ইউজ করবা? কনসোনেন্ট সাউন্ড। তো এটা কি অনেস্ট? অনেস্ট হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ড, মানে তোমাকে অনেস্টকে এখন কী করতে হবে? কিছু তার পূর্বে কনসোনেন্ট সাউন্ড নিয়ে আসতে হবে। তো অনেস্ট পূর্বে আমরা কি কনসোনেন্ট সাউন্ড আনতে পারি বলো তো? ডিসঅনেস্ট আনতে পারি ম্যাম, তাই না? অসৎ নিয়ে আসতে পারো। তো তুমি যদি এটাকে ডিসঅনেস্ট করো তাহলে কি আসছে দেখো, যে ডিসঅনেস্ট, তাই না? আচ্ছা দেখো তুমি তাহলে কি দিবা, যে এভরিবডি লাইকস এ ডিসঅনেস্ট ম্যান। আসলে কি তাই? যে প্রত্যেকে অসৎ লোককে কেউ পছন্দ করে? নো, কেউই অসৎ লোককে পছন্দ করে না। এই দেখো কেউ পছন্দ করে না বলে দিয়েছো তুমি। এখন তুমি কি দিবা, যে ডাজ নট লাইক? তাহলে তো তোমার প্রিফিক্স হলো না, ওটাও তো ম্যাম করতে পারি না। তাহলে কি করা যায়? পছন্দ না করার ইংরেজি কি? ডিসলাইক। তাহলে হয়ে গেল অপছন্দ করা, পছন্দ করে না, তাই না? তাহলে তুমি কি দিবা, যে অন দ্য আদার হ্যান্ড অপরপক্ষে এভরিবডি ডিসলাইকস, এভরিবডি ডিসলাইকস আ ডিসঅনেস্ট ম্যান। প্রত্যেকে কি করে? একজন অসৎ লোককে অপছন্দ করে। এরপরে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পিপল রিমেম্বার, লোকজন মনে রাখে, অ্যান অনেস্ট ম্যান, একজন সৎ মানুষকে, ড্যাশ রেসপেক্টফুল ইভেন আফটার হিজ ডেথ। তাহলে কী হচ্ছে? পিপল রিমেম্বার অ্যান অনেস্ট ম্যান, লোকজন কি করে? একজন মানুষকে স্মরণ করে, রেসপেক্টফুল মানে কি? আবার সম্মান করে, ইভেন আফটার ডেথ। কিন্তু তুমি এখানে কি অ্যান্ড পেয়েছো?
অ্যান্ড তো পাওনি যে তুমি হচ্ছে গিয়ে অ্যান অনেস্ট ম্যান অ্যান্ড রেসপেক্টফুল দিবা। তাহলে পিপুল রিমেম্বার, লোকজন মনে করে একজন সৎ মানুষকে কীভাবে মনে রাখে গো? এই যে দেখো, একজন সৎ মানুষকে এমনকি মৃত্যুর পরেও আমরা কেমন করে মনে রাখি, কীভাবে মনে রাখি, তার মানে তোমাকে কীভাবে চলে আসছে তুমি কি করবা? অ্যাডভার্ব। তাহলে রেসপেক্টফুল অ্যাডভার্ব কি? রেসপেক্টফুলি, তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা? দেখো, তুমি যদি এভাবে এটা বিশ্লেষণ করো তাহলে তোমাকে সাফিক্স প্রেফিক্স শিখতেই হবে না, তুমি জাস্ট আমার 10টা ক্লাস দেখবা, তাহলে তুমি সাফিক্স প্রেফিক্সের নিজেই মাস্টার হয়ে যাবা, যদিও আমি মাস্টার না। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে তোমাকে এই যে সাফিক্স প্রেফিক্সের এক গাদা রুলস আছে না, কিচ্ছু পড়া দরকার নেই। তুমি শুধু এভাবে একটা প্যাসেজ নিয়ে একটু আমার চেয়েও খুব বেশি ডিপ করে বিশ্লেষণ করবা। আর হেল্প করার জন্য তো রাফিয়া ম্যাম আছেই তোমাদের সঙ্গে। আর তোমাদেরকে আরেকটা গুড নিউজ দিয়ে রাখি, সেটা হচ্ছে তোমরা তো প্রত্যেক দিনই কোনো না কোনো অনলাইনে আমার ক্লাস দেখছোই, তাই না? তোমাদের জন্য আরেকটা গুড নিউজ, সেটা হচ্ছে আমার ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ উইথ রাফিয়া ম্যামে তুমি এই ধরো সাফিক্স প্রেফিক্সের ওপরে তুমি 20টা ক্লাস পাবা। এরকম করে তোমার রাইট ফর্ম অফ ভার্ব দরকার, সেখানে তুমি 15টা ক্লাস পাচ্ছ। দেখে নাও, ছোটো ছোটো করে দেওয়া আছে। তাহলে তোমরা কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলটাও ভিজিট করে আসতে পারো, ওখানে প্রায় তুমি 300 ইংলিশ ক্লাস পাবা। এটা তোমাদের জন্য একটা গ্রেট অপরচুনিটি না? হ্যাঁ ম্যাম, অবশ্যই। তো তোমরা সেখানে ভিজিট করে আসবো অবশ্যই। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে বুঝতে পারছো যেটা তোমাকে দিতে হবে কি, যে আমরা কেমন করে মনে রাখি গো? এটা কিন্তু কেমন না, কেমন করি মানে কীভাবে, অ্যাডভার্ব। তাহলে কী দিবা? যে পিপল রিমেম্বার অ্যান অনেস্ট ম্যান, কীভাবে মনে রাখে? রেসপেক্টফুলি, সম্মানের সাথে। রেসপেক্টফুলি ইভেন আফটার হিজ ডেথ, এমনকি তার মৃত্যুর পরেও, তাই না? আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এই প্যাসেজটার মোটামুটি শেষ দিকে চলে এসেছি। এরপরে কিন্তু তোমাদের থাকছে কুইজ টেস্ট। তো এরপরে দেখো যে উইদাউট ড্যাশ অনেস্ট পিস অ্যান্ড ড্যাশ ইজ ড্যাশ পসিবল। এখানে কিন্তু একটু তোমাকে ডিপলি বুঝতে হবে। আর ম্যাম তো আছে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, তাই না? তো চলো দেখি যে উইদাউট মানে কি ছাড়া, অনেস্ট। অনেস্ট মানে কি জানো? সৎ। তো সৎ ছাড়া, পিস মানে কি? শান্তি, অ্যান্ড হ্যাপি, হ্যাপি মানে সুখী। আচ্ছা, কি বলেছিলাম আমি? অ্যান্ডের পরে অলওয়েজ তুমি সেম জিনিস বসাবা। পিস মানে কি? শান্তি। এটি কি? নাউন। তাহলে তোমাকে অ্যান্ডের পরে আবারও নাউন বসাতে হবে। এখানে দেখো তোমার রয়েছে হ্যাপি, মানে এটি কি? অ্যাডজেক্টিভ। তুমি জানো অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করতে পারো না, কারণ অ্যান্ডের পরে তোমাকে একদম সিমিলিয়ার জিনিস বসাতে হবে। নাউন হলে নাউন, প্রোনাউন হলে প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ হলে অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব হইলে ভার্ব। বোঝা গেছে? এরপরে দেখো যে ইজ ড্যাশ পসিবল, এটা আবার কি? সম্ভব। সৎ, সত্যবাদিতা, সুখ, এগুলো ছাড়া কি সম্ভব? আচ্ছা দেখো তো, তাহলে তুমি কি দিবা? যে উইদাউট কি ছাড়া, এই যে দেখো কি ছাড়া, কি চলে আসছে না? আর ম্যাম কি বললো? যে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা যেটা উত্তর পাবো সেটা হচ্ছে নাউন। তাহলে তুমি অনেস্টে নাউন বসিয়ে দাও, যে কি ছাড়া? উইদাউট অনেস্টি ম্যাম, সততা ছাড়া। ও আচ্ছা আচ্ছা, সততা ছাড়া কি গো? সততা ছাড়া যে পিস, কি? শান্তি। আর কি? সুখ। আসলে কি শান্তি এবং সুখী? নো, ম্যাম তো বলেই দিয়েছে যে ওখানে একই রকম বসাতে হবে। তাহলে কি? পিস অ্যান্ড হ্যাপিনেস, সুখ। পিস অ্যান্ড হ্যাপিনেস। আচ্ছা, সততা ছাড়া পিস এবং হ্যাপিনেস কি পসিবল? সম্ভব? নো, সততা ছাড়া তোমার সুখ শান্তি একেবারেই অসম্ভব, তাই না? তাহলে তুমি এটি কী দিবা শিক্ষার্থী বন্ধুরা? ইম্পসিবল। যে তুমি যদি সৎ না হও তাহলে তোমার সুখ শান্তি একেবারেই অসম্ভব, তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা? তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা কিন্তু আমাদের প্যাসেজটা অলরেডি কমপ্লিট করেই ফেলেছি, তাই না? এবার আমরা যাব আমাদের কুইজ টেস্টে। তো আমরা কুইজ টেস্টটা যাওয়ার আগে তোমরা এটা বুঝতে পারলা কি না, বা কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা আছে কি না, প্লিজ আমাকে একটু জানাও, বা ক্লাসটা তোমাদের কেমন লাগলো। তো চলো আমরা তোমাদের একটু কমেন্টটা পড়েই নিই যে তোমরা কে কী বলতে চাচ্ছ। আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যারা এখনও আমার ক্লাসটি শেয়ার করোনি, প্লিজ দ্রুত শেয়ার করে দাও, যাতে করে তোমাদের সব ফ্রেন্ডরা আমাদের ক্লাসটা অন্ততপক্ষে পরে হলেও দেখার সুযোগ পায়। আর তোমাদের একটু বলে রাখি, আসলে যে সাফিক্স অ্যান্ড
প্রিফিক্স, এটা হচ্ছে কোন ক্লাসের জন্য, তাই না? আমরা জানি যে আমাদের জেএসসি যেটা 8-এর, এখানে কিন্তু সাফিক্স প্রিফিক্স প্রথম আসা শুরু করে। এরপর তুমি 9-10 এসে এইচএসসি যত উপরে যাবা সেটা তো পাচ্ছই, তাই না? আমরা মূলত 8 থেকে শুরু করতেছি। আর ইংলিশ তো জানো সেকেন্ড পার্টে এমন একটা জিনিস, এটা সবার জন্য, এমনকি সবার জন্য, প্রত্যেকটা টিচার, প্রত্যেকটা মানুষের জন্য, তাই না? কারণ ইংলিশ ছাড়া তো জানোই যে দিস ইজ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হুইচ হ্যাজ আর্ন দ্য প্রেস্টিজ অফ বিং অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। সো উইদাউট ইংলিশ ইউ ক্যান নট ডু এনিথিং। ওকে লার্নার্স, তো চলো দেখি আমরা কে কি বলতে চাচ্ছি, একটু দেখে নিই। বন্দনা চৌধুরী বলছি থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। লিওন আহমেদ হচ্ছে ক্লাস 9, ধন্যবাদ। পার্থ প্রিজম বলছি নাইস ক্লাস। আরজুম্যান লাইলা বলছে খুব সুন্দর পাঠদান, থ্যাংক ইউ। সবুজ হাসান স্যার আপনাকে এতক্ষণে পেলাম, সুন্দর বলেছে স্যার, অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, আব্দুল বাতিন স্যার বলছে যে থ্যাংক ইউ। আকাশ কি আছে, আকাশ কি বলেছে আমি একটু দেখে নিই। হৃদয় ভাঙ্গা ঢেউ বলছি গুড। আচ্ছা, আর রাশি ডিভিশন অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে একজন দেখতেছেন আমাদের নাইস ক্লাস বলেছেন, ধন্যবাদ। রাশিল আলী গাজীপুর থেকে দেখছি, অসংখ্য ধন্যবাদ। রশিদ আহনাফ আকাশ বলছে যে আই এম ফ্রম বগুড়া। ওকে, থ্যাংক ইউ আমাদের ডিভিশন থেকে দেখার জন্য। আচ্ছা, আমরা অনেককে দেখতে পাচ্ছি এখন। এবার আমরা চলে যাব আমাদের কুইজ টেস্টে। ওকে, আমরা এবার আমাদের কুইজ টেস্টে চলে যাব। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যারা এখনও ক্লাসটি শেয়ার করোনি তারা দ্রুত প্লিজ শেয়ার করে দাও, যাতে তোমাদের সব বন্ধুরা আমাদের ক্লাসটা দেখার সুযোগ পায়। আমরা এবার কুইজ টেস্টে যাব, তাহলে আমি তোমাদের একটা টেস্ট দিয়ে দিই। তার আগে একটু বোর্ডটা ক্লিন করে নিই। হ্যাঁ, তোমাদের একটি কুইজ টেস্ট দিয়ে তারপরে কিনা আমি পুরো বোর্ডটা ক্লিন করব, ঠিক আছে? তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের আবারও আমি জানিয়ে রাখি যে তোমাদের জন্য আরেকটা যেটা বেস্ট অপরচুনিটি রয়েছে আমার পক্ষ থেকে, সেটা হচ্ছে তোমরা কিন্তু আমার অসংখ্য ইংলিশ ক্লাস ভিজিট করে আসতে পারো ইংলিশ উইথ রাফিয়া ম্যাম চ্যানেল থেকে। হ্যাঁ, তো আচ্ছা, আমরা তো এখন শিখলাম যে একটা প্যাসেজ থেকে কি করে সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স করব। তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আমরা দেখে নিব কিছু কুইজ টেস্ট, যে আমার শিক্ষার্থী বন্ধুরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে, তাই না? নিশ্চয়ই পুরোটাই পেরেছো। আচ্ছা দেখো তো, এখানে আমি একটা সেন্টেন্স লিখতেছি। প্রথমে দেখো যে আওয়ার ফ্রিডম এখানে তোমার টার্গেট অর্ড হচ্ছে ফাইট। ফাইট মানে কি? যুদ্ধ করা, তার মানে এটা ভার্ব হয়ে যাচ্ছে, তাই না? ফট মানে কি? এটা হচ্ছে ফাইটের পাস্ট ফর্ম, যে যুদ্ধ করেছিল। এবার হচ্ছে আবারও গ্যাপ, তারপরে তোমার টার্গেট ওয়ার্ড হচ্ছে ব্রেভ। ব্রেভ মানে কি? খুব সাহসী। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো যে আওয়ার ফ্রিডম, আমাদের ফ্রিডম বলতে কি, যেটা হচ্ছে মুক্তি। ফাইট মুক্তিযুদ্ধ, ফট যুদ্ধ করেছিল, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধ করেছিল, ড্যাশ ব্রেভ সাহসী। আচ্ছা কি হবে বলো তো? তোমরা আমাকে উত্তরটা করে পাঠাও, আমি কিন্তু তোমাদের বাংলায় মিনিংটা বলে দিয়েছি। আর ততক্ষণে আমি বোর্ডটা ক্লিন করে ফেলি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের মধ্যে কে আগে আমাকে আনসারটা করতে পারো, আমি এটা দেখতে যাচ্ছি। এরপরে কিন্তু আমাদের আরও অনেক কুইজ থাকবে। তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, দেখি আমাকে কে আগে উত্তরটা এখানে করে দিতে পারো। ইরফানুল ইসলাম স্যার বলছেন যে অসাম, থ্যাংক ইউ স্যার। হৃদয় ভাঙ্গা ঢেউ বলছে যে বুঝেছি। আচ্ছা, মেহেদি হাসান রূপক, তোমার কাছ থেকে একটা উত্তর পেয়ে গেছি, প্রথমটা দ্বিতীয় উত্তরটা আশা করতেছি। আচ্ছা, এবি রশিদ আহনাফ আকাশ বলছে ওয়ান্ডার, দেন মেহেদি হাসান রূপক হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ বুঝেছি। ওকে ধন্যবাদ, তোমরা বুঝলে আমি সার্থক।
আচ্ছা, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বন্দনা চৌধুরী বলেছে একটা উত্তর, আর মঞ্জিলা নৌসিন উত্তর দিয়েছো। হ্যাঁ, আমাকে শাহাদাত হোসাইনের উত্তর দিয়েছে, কিন্তু এখানে একটু একটু ব্যাপার রয়েছে। আমরা কিন্তু অনেক উত্তরই পাওয়া শুরু করেছি, সঠিক উত্তরও পেয়ে গেছি, এর মাঝে একটু প্রবলেমও আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি উত্তরটা প্রোনাউন্স করতেছি না শিক্ষার্থী বন্ধুরা। বন্দনা চৌধুরী পরেরটার উত্তর দিয়েছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ যারা উত্তর দিয়েছো, তোমাদের অনেক 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 ধন্যবাদ। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উত্তর পাঠাতে থাকো, এবার আমি একটু তোমাদের বুঝিয়ে দিই, তাই না? ওকে, আচ্ছা দেখো যে আওয়ার ফ্রিডম এর কেউ দিয়েছো ফাইটার, কেউ দিয়েছো ফাইটার্স। আচ্ছা, আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ না আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছিল? আমাদের যুদ্ধ করেছিল না আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা? হ্যাঁ, আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছিল। তাহলে মুক্তিযোদ্ধা মানে কি? এটা হচ্ছে কি তোমার নাউন হয়ে যাচ্ছে, মানে কি ফ্রিডম ফাইটার। কিন্তু এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে, আচ্ছা ফ্রিডম ফাইটার দিলে কি হয়? মুক্তিযোদ্ধা কয়জন? একজন। এবার যুদ্ধ করেছিল কতজন বলো? অসংখ্য। তাহলে তোমাকে এটা কী করতে হবে? আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স। এই যে দেখো, তুমি কিন্তু ফাইটারে পৌঁছে গেছো, তারপরও তুমি নাম্বার পাইবা 0। কারণ কি? কারণ হচ্ছে, হ্যাঁ ম্যাম, তোমাকে একটু একটা প্যাসেজ ধরে বিশ্লেষণ করেই পড়তে হবে। আমার কাছে মনে হয় এছাড়া দ্বিতীয় কোনো অপশান নেই। তুমি যতই রুলস মুখস্থ করো, কোনো লাভ নেই। তোমাকে কি করতে হবে? একটা প্যাসেজটাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। ও ম্যাম, আমি তো নিয়মই শিখেছি, ফাইট থাকলে এটা ফাইটার করা যায়। হ্যাঁ, খুব ভালো, এখানে ফাইটার দাও, নাম্বার পাবা 0। তোমাকে এখানে খেয়াল করতে হবে যে কতজন যুদ্ধ করেছিল, এটা তো আসলে প্লুরাল। আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স মানে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছিল। কেমনভাবে গো? ব্রেভলি ম্যাডাম, খুব সাহসিকতার সঙ্গে। হ্যাঁ, এইটা ঠিক আছে, এই উত্তরটা আমাদের প্রায় সবারই ঠিক আছে, যে ব্রেভলি মানে সাহসী না, তারা যুদ্ধ করেছিল সাহসিকতার সঙ্গে, তাই না? তাহলে হচ্ছে ব্রেভলি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। হ্যাঁ, তোমাদের জন্য এবার সেকেন্ড কুইজ। দেখি সেকেন্ড কুইজের উত্তর কে দিতে পারে। খুব সহজ কিন্তু, আর আমি তো আজ তোমাদের আরও সহজ করে দেওয়ার জন্য, তাই না? তো চলো আমরা সেকেন্ড কুইজটা দেখে নিব। সেকেন্ড কুইজ হচ্ছে যে দেয়ার ড্যাশ টার্গেট, ওয়ার্ডটা হচ্ছে এখানে তোমার ডেডিকেট। is an act of, again টার্গেট ওয়ার্ড হচ্ছে ইন্সপায়ার for us। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে আমাকে কে উত্তরটা আগে করে দিতে পারো যে, আচ্ছা এখানে বলা হয়েছে কি? দেয়ার ডেডিকেট। এখানে কি বলতে হবে? দেয়ার কি এই যে তাদের যে উৎসর্গটা, তার মানে তোমাকে দেয়ার কি মানে কি? নাউন। কি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাবো আমরা কি বলেছি? নাউন। তাহলে কিন্তু তোমাকে নাউন ইউজ করতে হবে ডেডিকেটের। ডেডিকেট বলতে এখানে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ, যে সে ব্যক্তিটি কেমন, অনেক বেশি ত্যাগী, তাই না? তাহলে তাদের যে ত্যাগ, তাদের যে উৎসর্গটা, এখানে তোমাকে নাউনে রাখতে হবে ইজ অ্যান অ্যাক্ট। এটা একটা কী হিসেবে ভূমিকা পালন করে দেখো? অ্যাক্ট অফ ইন্সপায়ার মানে কি? কাউকে উৎসাহ করা। তো আবার বলেছে কি হিসেবে? ফর আস, আমাদের জন্য কী হিসেবে কাজ করে। কিন্তু আবারও তোমাকে কী করতে হচ্ছে? নাউন ইউজ করতে হচ্ছে। আমি কিন্তু তোমাকে ভেঙে বলে দিয়েছি, বা দেখি উত্তরটা আমাকে কে আগে দিতে পারো। আমি কিন্তু তোমাদের জন্য এটা ইজি করে দিয়েছি অলরেডি। হ্যাঁ, উত্তর পেয়ে গেছি। আরিয়ান শাহরিদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, কনগ্রাচুলেশন টু ইউ ফর গিভিং মি দ্য অ্যান্সার অ্যাজ ফার্স্ট। একটা উত্তর পেয়েছি আমি, উত্তরটা সঠিক হয়েছে কিনা এখনও বলছি না শিক্ষার্থী বন্ধুরা। আরিয়ান শাহরিদ, তুমি দ্বিতীয় উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করো। তুমি শুধু ডেডিকেট থেকে বলেছো, ইন্সপায়ার এখনও বলা হয়নি। এরপরে সেকেন্ড কে উত্তর দিতে পারে? হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে রেসপন্স করো, হ্যাঁ তোমার আরিয়ান শাহরিদ, তোমার উত্তরটা এখনো সঠিক হয়েছে কিনা আমি বলছি না, বলবো, ওয়েট করো না।
হ্যাঁ, বিলাল হুসাইন স্যার দেখতেছেন, আমাদের বলতেছেন দুইটা উত্তর দিয়েছেন। ঠিক আছে স্যার, আমি এখনো বলছি না উত্তরটা সঠিক হয়েছে কিনা। উত্তর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমরা কিন্তু অনেকের উত্তর দেখব। শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখি এবার, আমি দেখতে পাচ্ছি সাদাত হোসাইন উত্তর দিয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, কনগ্রাচুলেশন টু ইউ, অ্যান্ড ইয়োর আনসার্স আর অলসো অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট। হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা অনেকের উত্তর পেয়ে গেছি, আর তোমরা বাকি যারা দেখছো উত্তর পাঠাতেই থাকো। চলো আমরা এটা উত্তর করে দিই, কারণ আমাদের জন্য ওয়েট করছে আরও কুইজ। ওকে, হ্যাঁ তো দেখো যে দেয়ার কি, তাদের কি গো, কি বললাম, ও ম্যাম ডেডিকেশন, তাদের যে উৎসর্গ, তাদের যে ত্যাগটা, তাহলে তোমাকে এটা কি করতে হবে, নাউন করতে হবে কি, যে ডেডিকেশন, তাদের যে উৎসর্গটা, এটা হচ্ছে ইজ অ্যান অ্যাক্ট হিসেবে ভূমিকা পালন করে অফ কি ও অফ ইন্সপাইরেশন, মানে এটা আমাদের একটা উৎসাহ, উদ্দীপনা ফর আস, এটা আমাদের জন্য একটা কি নাউন, কি মানে কি নাউন, আর কেমন হইলে অ্যাডজেক্টিভ, কিভাবে হইলে অ্যাডভার্ব, তাই না? তো কি হিসাবে ভূমিকা পালন করে ফর আস আমাদের জন্য, ইন্সপাইরেশন নাউন, তাই না? আমাদের জন্য একটা উদ্দীপনা এটা, তাই না? তাহলে এটা কি দিবা তুমি, ইন্সপাইরেশন, এটা আমাদের জন্য একটা ইন্সপাইরেশন, তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা? তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যারা এখনও ভিডিওটি শেয়ার করোনি, প্লিজ ফ্রেন্ডদের মধ্যে তোমরা এখনও শেয়ার করে দাও, যাতে করে পরক্ষণে হলেও তোমার ফ্রেন্ডরা আমাদের ক্লাসটা উপভোগ করতে পারে, তাই না? তো চলো আমরা আরেকটু দেখে নিব। আচ্ছা, এবার বলেছে কি দেখো, যে দে হ্যাভ বিকাম, তারা কি হয়ে গেছে গো, পরিণত হয়ে গেছে কিসে, তোমাকে টার্গেট ওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে এখানে, মর্টাল। আমি জানি যে আমার বলার আগেই তোমরা এই উত্তরটা করে দিতে পারবা। দে হ্যাভ বিকাম মর্টাল, মর্টাল মানে কি, মরণশীল। তো আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মরেই গেছে, ঠিক আছে অনেকেই মারা গেছেন, কিন্তু তাই বলে কি আমাদের মনেও তারা মারাই গেছেন, গেলে তো আমরা এখন আর বলতাম না। তার মানে কি, তারা মরেও অমর। তো কী করতে হবে এটা কিন্তু আমি আর বলে দিচ্ছি না, তোমরা করো, আমি আরেকটা লিখি, তাই না? আরেকটা দিলাম যে দে হ্যাভ ব্রট, তার মানে আমরা ফ্রিডম ফাইটারের কথাই কিন্তু বলছি। দে হ্যাভ ব্রট ড্যাশ, টার্গেট ওয়ার্ড হচ্ছে ডিপেন্ডেন্স, টার্গেট ওয়ার্ড হচ্ছে ডিপেন্ডেন্স ফর দ্য কান্ট্রি, থ্রু দেয়ার, এখানে আমরা আরেকটা গ্যাপ পাচ্ছি, এখানে টার্গেট ওয়ার্ড হচ্ছে ম্যাস, মানে যেটা হচ্ছে অনেক বড় কিছু বোঝায়, ম্যাস স্যাক্রিফাইস, তাদের যে সর্ববৃহৎ উৎসর্গ। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি তোমাদের এটা একটু মিনিংটা বলেই দেই, তাহলে তোমাদের জন্য মানে আরেকটু ভালো হবে, তাই না? তোমরা কি দেখতে পেলাম, এটা তো বলেই দিয়েছি আমি, যে দে হ্যাভ ব্রট, তারা আনিয়ে আছে কি, ডিপেন্ডেন্স, পরাধীনতা। আমাদের জন্য কি পরাধীনতা নিয়ে এসেছে? তোমাকে এখানে বলে দিয়েছে পরাধীনতা, আসলে কি তুমি তো জানো, দিয়ে দাও। ফর দ্য কান্ট্রি, আমাদের দেশের জন্য, থ্র কিসের মাধ্যমে, দে আর ড্যাশ স্যাক্রিফাইস, তাদের যে অনেক বিশাল, কেমন স্যাক্রিফাইস, কেমন স্যাক্রিফাইস, তাদের যে অনেক বড় স্যাক্রিফাইসের মাধ্যমে। তাহলে তোমাকে এখানে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ করতে হবে ম্যাথকে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা করো, দেখি কে আমাকে 3টা প্রশ্নের উত্তর আগে দিতে পারো। চলো আমরা দেখে নেব যে আমাদের কোন শিক্ষার্থী বন্ধু আমাদের আগে উত্তরটা দিতে পারে। হ্যাঁ, আমরা অনেক উত্তরই পেতে শুরু করেছি। এমিল মামুন লেট হলে জয়েন করলাম, সরি, ধন্যবাদ তুমি এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সঙ্গে জয়েন করার জন্য। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু অনেক উত্তরই পেয়ে গেছি, অনেক উত্তর পেয়েছি।
এবার আমরা প্রথম উত্তর পেয়েছি, বলে দিই যে আমরা বন্দনা চৌধুরীর কাছ থেকে আমরা প্রথম উত্তর পেয়েছি। প্রথমটার দেওয়া হয়েছে ইমোর্টাল, মিধি হাসান রূপক ইমোর্টাল, সবাই মণিজা নৌসিন দিয়েছো ইমোর্টাল। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি যে তোমরা সবাই বুঝে গেছো, খুব ভালো। শাহাদাত হোসাইন ইমোর্টাল। এবার বন্দনা চৌধুরী তার পরেরটা দিয়েছো ইন্ডিপেন্ডেন্স, তাই না? ও আচ্ছা, তোমার উত্তরটা আমি প্রনাউন্স করে দিলাম, সরি। তবে হ্যাঁ, কারেক্ট উত্তর। এরপর আমরা দেখছি মেহেদি হাসান রূপকও দিয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্স, মনিজা নৌসিন ইন্ডিপেন্ডেন্স। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আর আরিয়ান শাহরিদ একসঙ্গে উত্তর দিয়েছো, তাই না? ইমোর্টাল, ইন্ডিপেন্ডেন্স, আর হচ্ছে গিয়ে ম্যাসিভ। নাহার বিশ্বাস ইমোর্টাল। বিবি ফাতেমা দিয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্স, ম্যাসিভ। সবার উত্তর সঠিক। আমি ঠিক বুঝতেই পারছি না যে তোমাদের প্রত্যেকের উত্তর এবার একদম একটা লেটারও কিন্তু ভুল নেই। বাহ, এক্সিলেন্ট, সবাই অনেক ভালো করছো। দেখছো না যে তোমাদেরকে যদি, হ্যাঁ আমরা উত্তরটা লিখবো তার আগে এটা একটু মুছে দিই, যে এই যে তুমি যখন একটা প্যাসেজ নিয়েভাবে গবেষণা করে পড়বা, কিন্তু তোমার কাছে এখানে ব্রেনেও কোনো চাপ আসবে না যে ও আমি মুখস্থ করলাম আর 2 দিন পরে ভুলে যাব, আমার মনে থাকবে কি না। তোমার এটা সারা জীবন মনে থাকবে। ওই যে ম্যামের ক্লাস করেছিলাম না, ম্যাম বুঝিয়ে দিয়েছিল কীভাবে। হ্যাঁ, এই তো জাস্ট তুমি মনে রাখবা রাফিয়া ম্যাম, আর কিচ্ছু করতে হবে না। আমার নামটা মনে করলে দেখবা যে তোমার এটা ও ম্যাম কীভাবে বলেছিল মনে পড়ে গেছে। রাইট রাইট রাইট, তাই না? তাহলে যে তোমাকে কিচ্ছু মেমোরাইজ করা দরকার নেই, শুধু মনে থাকবে তো রাফিয়া ম্যাম, তাহলে তোমার এটা হাজির। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু আমাকে উত্তর দিয়ে দিয়েছো। আর জাস্ট 2টা কুইজ দিয়ে আমরা শেষ করে দিব, তাই না? দেখো যে দে হ্যাভ বিকাম কেমন হয়ে গেছে, তারা আমাদের কাছে একদম অমরণশীল হয়ে গেছে, তাই না? ইমমর্টাল, TAL, তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা? আচ্ছা, তারপরে কি দে হ্যাভ ব্রট কি নিয়ে এসে দিয়েছে, তারা আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। ইন্ডিপেন্ডেন্স, নট ডিপেন্ডেন্স। তাহলে তোমাকে একটা কি এখানে প্রিফিক্স ইউজ করতে হচ্ছে, ইন। পরেরটুকু দিয়ে দাও, ইন্ডিপেন্ডেন্স। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে দেখছো যে ফর দ্য কান্ট্রি থ্রো দেয়ার কি কেমন ম্যাসিভ, বিশাল। তাহলে তোমাকে কি ইউজ করতে হবে এখানে, ম্যাসিভ। ম্যাসিভ স্যাক্রিফাইস, তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা? তোমরা দেখেন একদম কারেক্ট উত্তরই দিয়ে দিয়েছো। তো আমাদের যে বন্ধুরা এখন উত্তর দেয়নি তাদের জন্য উত্তরটা আমরা দিয়ে দিলাম, তাই না? এবার আমরা আর একটু করবো, তাহলে কিন্তু আমাদের কুইজও শেষ, আমাদের ক্লাসও শেষ। তাহলে আমরা এরপরে দেখতে পাচ্ছি কি আছে, আবারও তাদের কথা বলা হয়েছে যে দে আর অলসো ড্যাশ, টার্গেট অর্ড হচ্ছে তোমার কারেজ। কারেজ মানে কি, সাহস, তাই না? কারেজ মানে হচ্ছে সাহস। আচ্ছা, দে আর অলসো, তারা সাহস। তারা কেমন, দে আর অলসো, তারা আবার কেমনও, কেমন দিয়ে দাও। এটা তোমরা পাচ্ছই, আমের উত্তর বলে দিচ্ছি না। হ্যাঁ, তারপরে তাই আমাদের কি করা উচিত না, দেখো যে নাও উই শুড নট। তোমরা আমাকে দ্রুত উত্তরটা পাঠিয়ে দাও, আমি কিন্তু আর বলে দিব না। ড্যাশ ওনার, টার্গেট অর্ড হচ্ছে এখানে অনার আওয়ার ভ্যালিয়েন্ট ফ্রিডম ফাইটার্স। Our valiant freedom fighters in any way, in any way। এটা কিন্তু তোমরাই পারবা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমার আর একদম বলে দেওয়ার দরকার নেই। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এটা হলে কিন্তু আমাদের ক্লাসটা শেষ। তো দেখি তোমরা কে উত্তরটা করে দিচ্ছ, যে দে আর অলসো কারেজ মানে কি, তারা হচ্ছে সাহস নাকি সাহসী? তারা হচ্ছে সাহসী, কারেজিয়াস। আমি উত্তরটা করে দিলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কারণ আমাদের হাতে আর কিন্তু সময় নেই। আমরা আমাদের শিডিউল টাইমটা, দে আর অলসো, সরি এখানে ইটা থেকে যাবে, দে আর অলসো কারেজিয়াস, EOUS, দে আর অলসো কারেজিয়াস, তারা কেমন সাহসীও।
অ্যান্ড নাও উই শুড নট, তাই আমাদের কি করা উচিত না? অনার করা উচিত না, সম্মান করা উচিত না। আর ভ্যালিয়েন্ট ফ্রিডম ফাইটার্স, যে আমাদের সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের যে কোনো উপায়ে? নো ম্যাম, তাই আমাদের অসম্মান করা উচিত না, অফকোর্স। তাহলে তুমি কি দিবা? উই শুড নট ডিজ অনার। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই ছিল তোমাদের সঙ্গে কুইজ পর্ব। তোমরা কিন্তু অনেক ভালো করেছো। তোমাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে। আর তোমাদের আরেকটু আমি বলে রাখি, প্লিজ সবাই একটু লাস্ট মুহূর্তে মনোযোগ দিয়ে শোনো। এই সাফিক্স প্রেফিক্সে তোমাদের আরও অনেক বেশি ক্লাস করতে চাইলে তোমরা কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ উইথ রাফিয়া ম্যাম, এটা সার্চ করে ভিজিট করে আসতে পারো। অনেক সহজ করে অনেকগুলো ক্লাসই পাচ্ছ। আর বিভিন্ন অনলাইনে তো আছি আমি। আর হ্যাঁ, একটু পরেই ঠিক সকাল 11টা 1 মিনিটে তোমরা আবারও পেয়ে যাবে আমাকে সুনামগঞ্জ অনলাইন স্কুলে। সুনামগঞ্জ অনলাইন স্কুলের জন্য তোমাদের সবাইকে ইনভাইটেশন রইল। তো ভালো থেকো সবাই, নিরাপদে থেকো, সুস্থ থেকো। আল্লাহ হাফেজ।